వెల్కమ్ టు 3RR న్యూస్. నేను సుధా. వార్తల ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. నేడు ఇళ్ల పట్టాల కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఆర్కే బీచ్ లో జరిగిన మిలాన్ 2024 ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న భారత ఉపరాష్ట్రపతితో పాటు ఏపీ గవర్నర్ నజీర్, చీఫ్ ఆఫ్ నేవల్ స్టాఫ్ ఆర్ హరికుమార్. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులతో కలిసి కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక స్వామిని దర్శించుకున్న నారా భువనేశ్వరి. వారణాసిలోని బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో సంసద్ సంస్కృత ప్రతియోగిత బహుమతి పంపిణీ కార్యక్రమానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ హాజరు కానున్నారు. मंदिर ये सुनिश्चित करेगा कि मां अन्नपूर्णा की नगरी में कोई भूखा नहीं रहेगा, यानी आस्था का केंद्र किस तरह सामाजिक और राष्ट्रीय संकल्पों के लिए ऊर्जा का केंद्र बन सकता है. नई काशी नए भारत के लिए इसकी प्रेरणा बनकर उभरी है. मैं आशा करता हूं कि यहां से निकले युवा पूरे विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति के ध्वजवाहक बनेंगे. बाबा विश्वनाथ की ये धरती विश्व कल्याण के संकल्प का साक्षी भूमि बनी. साथियों, हमारे ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म के उत्थान में जिन भाषाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है, संस्कृत उनमें सबसे प्रमुख है. भारत एक विचार है, संस्कृत उसकी प्रमुख अभिव्यक्ति है. भारत एक यात्रा है, संस्कृत उसके इतिहास का प्रमुख अध्याय है. भारत विविधता में एकता की भूमि है, संस्कृत उसका उद्गम है. इसलिए हमारे यहां कहा भी गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे, भारतस्य प्रतिष्ठे दुवे संस्कृतम संस्कृतिस्थता, अर्थात भारत की प्रतिष्ठा में संस्कृत की बड़ी भूमिका है. एक समय था जब हमारे देश में संस्कृत ही वैज्ञानिक शोध की भाषा होती थी और शास्त्रीय बोध की भी भाषा संस्कृत होती थी. एस्ट्रोनॉमी में सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ हो, गणित में आर्यभट्टीय और लीलावती हो, मेडिकल साइंस में चरक और सुश्रुत संहिता हो या बृहत संहिता जैसे ग्रंथ हो, ये सब संस्कृत में ही लिखे गए थे. इसके साथ ही साहित्य, संगीत और कलाओं की कितनी विधाएं भी संस्कृत भाषा से ही पैदा हुई है. इन्हीं विधाओं से भारत को पहचान मिली है. जिन वेदों का पाठ काशी में होता है, वही वेद पाठ उसी संस्कृत में हमें कांची में सुनाई देना पड़ता है. ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के वो शाश्वत स्वर हैं जिन्होंने हजारों वर्षों से भारत को राष्ट्र के रूप में एक बनाए रखा है. साथियों, आज काशी को
తూర్పు నౌకాదళం ఆధ్వర్యంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న మిలాన్ 2024 వేడుకల్లో భాగంగా గురువారం విశాఖపట్నం ఆర్కే బీచ్ వేదిక అయింది. సిటీ పేరెడ్ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి భారత ఉపరాష్ట్రపతితో పాటు ఏపీ గవర్నర్ నజీర్, చీఫ్ ఆఫీస్ నేవల్ స్టాఫ్ ఆర్ హరికుమార్, తూర్పు నౌకాదళం అధికారి రాజేష్ పెంధన్కర్, నేవీ ఉన్నతాధికారులు, ఫ్లాగ్ ఆఫీసర్లు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని తిలకించేందుకు నేవీ కుటుంబానికి చెందిన ప్రతినిధులతో పాటు నగర ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. దీంతో విశాఖ సాగర్ తీరం జనసంద్రంగా మారింది. మరోవైపు ఎక్కడా ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా పోలీసు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. years ago, for navies from over 50 nations to convene in one location for purposes other than conflict. This remarkable progress reflects the evolving nature of humanity, which has made the navies of almost 50 nations to assemble here to understand each other, to learn from each other, and more than that, to cooperate with each other. Friends, while still on a very hopeful note, let me remember Mr. Hans Rosling. I think many of you would be aware of Hans Rosling, a Swedish physician and statistician who was known for his optimistic and data-driven views on global development. Among his various narratives about the improving world, Rosling notably underscored the positive trends in global conflict reduction. He often highlighted that despite ongoing conflicts and challenges, the overall trend has been a decline in the number of armed conflicts, particularly interstate conflicts, over the past several decades. Friends, while being optimistic about the shared goodness of our human race, we are also alive to the dangers lurking in shadows. We prefer peace and will do the utmost for its sake, but we not shrink from countering any threat and undermines our collective well-being, piracy and trafficking included. For example, events of the past few months in the Western Indian చరిత్రలోనే తొలిసారి పేదలకు ఇంటి స్థలాల రిజిస్టర్డ్ కన్వేయన్స్ డీడ్స్ చేస్తున్నామని, తద్వారా ఇళ్ల స్థలాలపై లబ్ధిదారులకే సర్వ హక్కులు కల్పిస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు. ఇవాళ ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు ఎన్ అగ్రహారంలో నిర్వహించిన పేదలకు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు. అంతకుముందు ఒంగోలు త్రాగునీటి ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు ఆయన. రాష్ట్రంలో పేదలందరికీ ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చే విషయం కానివ్వండి, వారికి శాశ్వతంగా మేలు చేసే అడుగులు వేసే విషయంలో కానివ్వండి, ఇళ్ల నిర్మాణం విషయంలో కానివ్వండి, గత ప్రభుత్వానికి మనందరి ప్రభుత్వానికి మధ్య తేడా ఎంతుందో ఒకసారి గమనించమని చెప్పి మీ అందరితోనూ కూడా కోరుకుంటూ మీ అందరి సమక్షంలో కొన్ని విషయాలు మీ అందరి ముందు ఉంచదలుచుకున్నాను. ఈరోజు మనం చేసే ప్రతి పని, ఈ 58 నెలల కాలంలో వేసిన ప్రతి అడుగు పేదల జీవితాలు మారాలి, వారి బ్రతుకులు మారాలి, ఆ పేద పిల్లలు ఎదగాలి, ఎదిగి భవిష్యత్తులో పేదరికం నుంచి బయటకు వచ్చే పరిస్థితి రావాలి అని ప్రతి అడుగు పడింది. పేదలకు ఒక న్యాయం, పెద్దలకు మరో న్యాయం ఉండటానికి వీల్లేదని, పేదలకిచ్చే ఇళ్ల పట్టాలను కూడా రాష్ట్రంలో ఐఏఎస్ అధికారులకు కానీ, లేకపోతే ఎప్పుడైనా ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చే పట్టాలు కానీ, లేకపోతే ఇతర ప్రముఖులకు ఇచ్చే వాళ్లకు పట్టాలు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు ఏ నిబంధనలు అయితే వర్తిస్తాయో, ఏ నిబంధనలు అయితే వాళ్లకు పెడతామో అవే, అటువంటి నిబంధనలే, అటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ ఇచ్చి కన్వేయన్స్ డీడ్ ఇచ్చే కార్యక్రమమే మన పేదలందరికీ కూడా జరగాలి అని చెప్పి మొట్టమొదటిసారిగా రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడూ జరగని విధంగా
ఏకంగా పేదలకిచ్చే ఇళ్ల పట్టాలను ఢీ పట్టాలుగా కాకుండా ఏకంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతా ఉంది ఇవాళ ఇక్కడ నుంచి. అనర్హులను ఓటర్లుగా చేరిస్తే క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటాం. చిట్వేలు తహసీల్దార్ జ్ఞానేశ్వరి చిట్వేలు మండలం ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం నందు విలేకరుల సమావేశంలో తహసీల్దార్ జ్ఞానేశ్వరి మాట్లాడుతూ కొంతమంది గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అనర్హుల దగ్గర ఫోటోలు తీసుకుని వారికి తెలియకుండా ఆన్లైన్లో ఓటు నమోదు చేస్తున్నారని, అటువంటి వారిని ఎవరైనా గమనించి మాకు సమాచారం చేరవేసినా మేము వారిపై వెంటనే క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటామని, చట్టరీత్యా కేసులు నమోదు చేస్తామని చిట్వేలు తహసీల్దార్ జ్ఞానేశ్వరి మీడియా ముఖంగా హెచ్చరించారు. ఓటరు జాబితాలో తప్పులు ఉంటే సవరణ కోసం అధికారులను మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చని తెలిపారు. చిట్వేల మండల ప్రజలకు ప్రతినిత్యం అందుబాటులో ఉండి వారి సమస్యలు విని సేవలు చేయటం మా బాధ్యత అని చిట్వేలి ఎంఆర్ఓ జ్ఞానేశ్వరి అన్నారు. తీసుకొని థర్డ్ పర్సన్ ఎవరో దీని మీద మళ్ళీ ఎంటర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఫామ్ 6లో అప్లై చేస్తున్నారు వాళ్ళు తీసుకొని. అది ఎవరైనది మా నోటీస్కి రావట్లేదు. అట్లా వాళ్ళు ఎవరైనా మీ నోటీస్కి వస్తే మాకు ఇన్ఫామ్ చేస్తే మేము వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది. అది పోలీసు కూడా ఇన్ఫామ్ చేశాము. వాళ్ళు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్లో పెడతామని చెప్పారు. ఈ పాయింట్ రైట్ చేసి వాళ్ళని అరికట్టడానికి ట్రై చేస్తామని. అదొకటి కరెక్షన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ డెత్ ఇవన్నీ డిలిషన్స్ మొత్తం మ్యాక్సిమం చేయిస్తున్నాం. ఇవి కూడా జరుగుతున్నాయి బాగానే. ఏం మోస్ట్లీ తగ్గినాయి అన్నీ. ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మ్యాక్సిమం తగ్గిస్తున్నాము. ఇంకేమన్నా మీ నోటీస్కి వస్తే మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఈ కరప్షన్ ఎన్నో తేదీ వరకు ఉంది మేడం? విధంగా కరెక్షన్స్ మాకు టైం మనకి కరెక్ట్గా ఇప్పుడు నామినేషన్స్ వరకు ఫామ్ 6లో అప్లై చేసుకోవడానికి ఉంది. ఇవి కొంచెం తొందరలోనే స్టాప్ చేస్తారు. మన కోడ్ వచ్చేటప్పటికి ఇది స్టాప్ అయిపోతాయి. కోడ్ వచ్చేంత వరకు ఏదన్నా మార్పులు డిలిషన్స్ ఇవన్నీ కోడ్ రాగానే కోడ్ వచ్చే ముందు రోజు స్టాప్ అయిపోతాయి. ఓకే. అలాగే మీరు కానీ చిట్వేల మళ్ళీ ప్రజలకు కానీ మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? మీరు నూతనంగా వచ్చారు కదా, అంటే ఏ విషయంలో అంటారు? ఓటర్స్ అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి, యాక్టివ్గా ఉండి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే మా నోటీస్కి తీసుకురావాలని. మళ్ళీ ప్రజలకు మీరు సందర్భం ఎవరైనా అన్నోన్ పర్సన్స్ వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర ఆధార్ కార్డ్స్ కానీ ఏమైనా అడిగితే ఇవ్వకూడదని చెప్పేసి చెప్తున్నాము. ఓటర్లుగా అవేర్నెస్తో ఉండి ఇట్లాంటివి అసాంఘిక శక్తులు ఎంటర్ కాకుండా ఓటింగ్లో కానీ వీటిలో కానీ వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. చెప్పేది ఏమంటే ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మా నోటీస్కి తీసుకొస్తే మేము వాటి మీద చర్యలు తీసుకుంటాము. మా స్టాఫ్ కానీ మేము కానీ ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాము. తహసీల్దార్ ఆఫీస్ మార్నింగ్ నుంచి నైట్ దాకా మేము ఉంటానే ఉన్నాము. ఈ డ్యూటీస్ మాకు ఎక్కువ అవుతున్నాయి, ఉంటాము, మేము చేస్తాము. ఏమైనా సరే ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మా దృష్టికి తీసుకొస్తే వాటిని రెక్టిఫై చేయడానికి 100% ట్రై చేస్తాం. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులతో కలిసి కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక స్వామిని నారా భువనేశ్వరి దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. చిత్తూరు జిల్లా పూతలపట్టు నియోజకవర్గంలోని కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక ఆలయానికి విచ్చేసిన నారా భువనేశ్వరికి ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికారు. స్వామివారిని దర్శించుకున్న నారా భువనేశ్వరికి ఆలయ అర్చకులు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. వేద పండితులు స్వామివారి సాల్వా కప్పి వేద మంత్రాలతో ఆశీర్వదించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ కాలికేరి మురళీమోహన్ పాల్గొన్నారు.
తప్పించారు. దేవుడు అనేది కూడా మనకు ఓం మహాగణాధిపతి నమః. నింద పడతారు. ఐరాల మండలం చింతగుబ్బలపల్లి టేకుమంద గ్రామంలో నారా భువనేశ్వరి పర్యటించారు. చంద్రబాబు అరెస్టు తట్టుకోలేక మృతి చెందిన జయప్రకాష్ గోవిందయ్యల కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. అండగా ఉంటామని భరోసా కల్పించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 206 మంది మరణించడం బాధాకరమన్నారు. జయప్రకాష్ గోవిందయ్య కుటుంబానికి 6 లక్షల చెక్కును అందించారు. నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మురళీమోహన్ నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఎందుకంటే ఇంత దూరం నేను వచ్చింది మిమ్మల్ని అందరినీ చూసేయడానికి. మీరందరూ వచ్చిన తెలుగుదేశం కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా పేరు మీరందరూ నాకు రక్షణగా ఉంటారని ఆ ధైర్యంతోనే నేను ఈ నిజం గెలవాలి అనే ఈ ప్రోగ్రాం నేను చేపట్టాను. ప్రియతమ నేత చంద్రబాబు ఆయన అరెస్ట్ చేయాలని తెలిసి 206 మంది బాధతో కృంగి మృతి చెందారు. వాళ్ళందరినీ ప్రతి కుటుంబాన్ని వాళ్ళకి భరోసా ఇవ్వమని చెప్పారు. ఏమనంటే మన తెలుగుదేశం కుటుంబం కానీ ఆయన కుటుంబం కానీ మేము ఎప్పుడు మీకు ఉంటాము, మీరు భయపడక్కర్లేదని ఆ భరోసా ఇవ్వమని ఆయన ఇప్పుడుండే ప్రభుత్వం ఏమన్నా చేస్తారు. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ మన కార్యకర్తలు కానీ చాలా మంది చాలా ఎదుర్కొన్నారు బాధలు. మా స్నేహితులు అందరూ కొంచెం భయపడ్డారు. కానీ ఇప్పుడు నాకు ధైర్యం ఉన్నారు. మనందరం మనం భయపడక్కర్లేదు, మనం ముందుకు వెళ్తాం. ఆ 53 రోజులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అయినప్పుడు మీరు అందరూ చూసుంటారు ఎట్లా ప్రజలు ఎస్పెషల్లీ మహిళలు వాళ్ళు ఎట్లా ముందుకొచ్చి ఏనాడు బయటికి రాని మహిళలు కూడా బయటికి రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఆయన కోసం పోరాటం చేశారు. ఎందుకు చేశారు? ఆయన మీద నమ్మకం ఉంది కనుక. వాళ్ళకి భయం, రేపు వాళ్ళ బ్రతుకులు ఏమవుతాయి, వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏమవుతాయి, వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తు కానీ భావి తరాల గురించి కూడా వాళ్ళు చాలా భయపడిపోయి ముందుకొచ్చి మన రాష్ట్రం కోసం వాళ్ళ నాయకుడి కోసం ముందుకొచ్చారు. ఎస్పెషలీ మహిళలు మీరందరికీ తెలుసు. వాళ్ళు పోలీసులు కానీ ఇప్పుడుండే ప్రభుత్వం కానీ వాళ్ళు చేసిన అరాచకాలు మహిళల మీద. మహిళ అనేది చూడకుండా, స్త్రీ అనేది చూడకుండా కూడా రోడ్ల మీద ఈడ్చుకెళ్ళి వాళ్ళని పోలీస్ వ్యాన్ ఎక్కించి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి స్టేషన్ తీసుకెళ్ళి రాత్రి కూడా ఉంచి వాళ్ళని ఇంటికి పంపించారు. ఇది వాళ్ళ అరాచక స్త్రీ మీద. ఇది ఎప్పుడైనా చంద్రబాబు గారి పాలనలో ఎప్పుడైనా స్త్రీకి ఇట్లా జరిగిందా? స్త్రీలు కూడా ఆయన కోసం ముందుకొచ్చి పోరాడారంటే ఆయన ఉంటేనే వాళ్ళకి వాళ్ళ భద్రతకి
గ్యారంటీ అని వాళ్ళు అసలు ముందుకు వచ్చి ఆయన కోసం చిత్తూరు నగరంలోని గురునగర్ కాలనీలో బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు సీతాయాశ్చరితం మహత్ ఉపన్యాస కార్యక్రమం ఉత్కంఠంగా సాగింది. రామాయణంలో సీతమ్మ పాత్ర గురించి కళ్లకు కట్టినట్టు వర్ణించారు. మహిళలు సీతమ్మను ఎందుకు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలన్న అంశంపైన వివరించారు. నిర్వాహకులు కోమల రవీంద్రన్ అధిక సంఖ్యలో నగర ప్రజలు పాల్గొన్నారు. నా అమ్మగారి ముందు నిల్చున్నాను అనుకోండి, నాది పుత్ర ధర్మం. నా చెల్లెలి ముందు నిల్చున్నాను అనుకోండి, అన్నగారి ధర్మం. అక్క దగ్గర నిల్చున్నాను అనుకోండి, తమ్ముడి ధర్మం. శిష్యురాలు ముందు నిల్చున్నాను అనుకోండి, గురువు ధర్మం. మా గురుపతి ముందు నిల్చున్నాను అనుకోండి, కొడుకు ధర్మం. అయినప్పుడు నేను ఎవరి ముందు నిల్చున్నాను, ఈమెకి నాకు ఏమి సంబంధం, ఈమెను నేను ఎట్లా చూడాలి నిలబడదు. నేను ఆమె మాట్లాడుతూ చెప్తాడు, అసలు ఈమెకు పేరు నేను పెట్టలేదు. అథమే కృషత క్షేత్రం లాంగలా విద్వితామయ క్షేత్రం శోధయత లబ్ధ నామ్నా సీతేతి విశ్రుత. పేరు పెట్టలేదు, ఈమె నా కడుపున పుట్టలేదు. అథమే కృషత క్షేత్రం, నేను ఓషధీ తత్వమైన విత్తనములను చల్లుతూ యజ్ఞం చెయ్యడం కోసమని భూమిని దున్నుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఆమె సీతమ్మగా వచ్చింది. నరుడిగా రాముడు ప్రభవించి రావణ సంహారం చేసేస్తాడు. కానీ సీతమ్మగా అమ్మవారు వస్తే పాప అక్రమంగా తరలిస్తున్న 1,50,000 రూపాయల విలువ చేసి కర్ణాటక మద్యం ఒక ద్విచక్ర వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసినట్లు చిత్తూరు టౌన్ డీఎస్పీ రాజగోపాల్ రెడ్డి తెలిపారు. టూటాన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ శుక్రవారం ఉదయం టూటాన్ సిఐ ఉలసయ్య పోలీస్ సిబ్బంది నగరంలోని ఇరువారం వద్ద వాహనాల తనిఖీ నిర్వహిస్తూ ఉండగా టీవీ నాయుడు వీధికి చెందిన ఎం ఆన్సర్ అనే వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని అతని వద్ద నుంచి 1,60,000 రూపాయల విలువ చేసే కర్ణాటక మద్యం 30,000 రూపాయల విలువ చేసే ద్విచక్ర వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని అతన్ని అరెస్ట్ చేశామన్నారు. మరో పాండ్యన్, లడ్డు అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు పరారీలో ఉన్నట్లు తెలిపారు. రోజులు పాటలు కొనుక్కోకుండా ఎక్కడ ఈరోజు మన చిత్తూరు జిల్లా చిత్తూరు సబ్ డివిజన్ పరిధిలో టూటౌన్ ఈ ఎన్డీపీఎల్ కర్ణాటక ఎన్డీపీఎల్ లిక్కర్ గురించి ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ స్టేషన్లోనూ ఇది మీరే ఉన్నారు. ఇది 4వ సీజన్. గత 10 రోజుల్లో భారీ స్థాయిలో మన ఉల్సయ్య గారి ఇన్స్పెక్టర్ ఉల్సయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ టీం చాలా సబ్ డివిజన్లో చాలా యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్నారు. జిల్లాలోనే మరి ఇన్ని సీజర్స్ ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ అయితే లేదు. ఎస్పీ గారు కూడా వీటిని అభినందించారు. ప్రతిసారి కూడా సీజర్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. 5 కేసులు, 6 కేసులు, 10 కేసులు. అయితే అందులో ఈయన ఏర్పరచుకున్న స్పెషల్ టీంలో భాగంగా వీళ్ళ యొక్క నిఘా మీద మన జిల్లా ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన ఉత్తర్వుల మేరకు ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వర్క్ కింద ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కంటిన్యూషన్లో ఈ దినం ఉదయం మన కర్ణాటక మద్యము అక్రమ రవాణా గురించి రాబడిన రహస్య సమాచారంపై చిత్తూరు టౌను చిత్తూరు పడమనేరు రోడ్డు ఇరవారం బ్రిడ్జ్ వద్ద ముద్దాయి అన్సర్ పట్టుకొని ఆ స్కూటీ ఒకటి సీజ్ చేసి అందులో ఉన్న 7 కేసుల లిక్కరు కర్ణాటక లిక్కర్ ఎన్డీపీఎల్ లిక్కరు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే ఇదంతా కూడా పాండ్య లడ్డు అని వీళ్ళిద్దరు మెయిన్ కింగ్ పిన్స్ వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉంది. వీడు ఓన్లీ కూలీయుడు. ఈ పాండ్య లడ్డును కూడా త్వరలో అరెస్ట్ చేస్తాము. ఈ మొత్తము ఈ పట్టుకున్న ప్రాపర్టీ వచ్చేసి అమృత్ సిల్వర్ కప్ 90 ml ఒక బ్రాంతి షార్ట్ 830 సుమారు 74 లీటర్లు.
తర్వాత బెంగళూరు బ్రాండరీ 180 ml 9 బాక్సులు 430 టోటల్ 150 లీటర్లు. అదే కాక ఈ టీవీఎస్ స్కూటీ ఒకటి స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ వర్క్లో విశేష ప్రతిభ కనపరుస్తున్న మన ఇన్స్పెక్టర్ జె ఉసయ్య మరియు శిస్తులు స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఇబ్బందికి కూడా జరగబోయే క్రైమ్ మీటింగ్లో కూడా ఎస్పీ గారు స్పెషల్ రివార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులను మరోసారి మోసం చేసేందుకు దగా డిఎస్సీ నిర్వహిస్తుందని మాజీ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. గురువారం తన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కోర్టుల నుంచి ప్రభుత్వానికి హెచ్చరికలు వస్తున్నా వాటిని ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా సగం పోస్టులనే మాత్రమే భర్తీ చేస్తుందన్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో టీడీపీ జనసేన కూటమి అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని, వైసీపీ ఇక ఇంటికే పరిమితమవుతుందన్నారు. మరోసారి తాను విశాఖ నుంచి గతంలో పోటీ చేసిన నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయాలని భావిస్తున్నానని అన్నారు. అయితే టీడీపీ అధిష్టానం మాత్రం చీపురపల్లి నుంచి పోటీ చేయాలని ఆదేశిస్తుందని ఈ విషయాన్ని పరిశీలన చేస్తున్నానన్నారు. 11 మంది ఎంపీలు అంటే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో గతంలో ఏ రాజకీయ పార్టీకి లేని విధంగా ఒక తీర్పు ప్రజలు ఇచ్చారు. ఒక ఛాన్స్ అని చెప్పి వచ్చారు. మీరు ఏమో నిజంగా ఏదైనా చేస్తాడేమో, ఈయన మాట తప్పడేమో, మడవ తప్పడేమో ఒక అవకాశం ఇద్దామనే ఉద్దేశంతో ప్రజలు ఒక చారిత్రాత్మకమైన తిరుగులేని తీర్పు నీకు ఇచ్చారు. మరి అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కరెక్ట్గా 4 సంవత్సరాల 10 నెలలు అంటే ఇంకొక 2 నెలల ఎలక్షన్ ఉందనగా మొన్న ఢిల్లీకి ఆయన వెళ్ళారు. ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఢిల్లీకి వెళ్తే 22 మంది లోక్సభ ఎంపీలు, 8 మంది రాజ్యసభ ఎంపీలు ఉన్న వైఎస్ఆర్ పార్టీ నుంచి 3 ఎంపీలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి కలిశారు. అక్కడ పార్లమెంట్ జరుగుతున్న సమయంలో దట్టు. కానీ పార్లమెంట్ లేదనుకోండి, అట్లీస్ట్ వాళ్ళు కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉన్నారు, అందుకని కలవలేదని చెప్పుకోవచ్చు. ఒక పార్టీ అధినేత ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీ వెళ్తే ఆ పార్లమెంటు ఎంపీలుగా ఉన్న ఆ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ముఖం చాటేశారంటే ఆ పార్టీ ఎంపీలు ముఖ్యమంత్రిగా ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తారో ఒకసారి అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు అసెంబ్లీ మొన్నే చివరి అసెంబ్లీ సమావేశం జరిగింది. 151 మంది వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. మరి అటువంటి సంఖ్యాబలం ఉన్న ఎమ్మెల్సీలు కూడా దాదాపుగా 40 మంది ఎమ్మెల్సీలు ఉన్నారు. ఇంతమంది ఉన్న ఆ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు అసెంబ్లీ చివరికి మినిమం నెంబర్స్ అటెండెన్స్ లేక, కోరం లేక వాయిదా పడింది 2 సార్లు. 151 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న పార్టీకి కోరం లేక. అంటే దానికి కూడా వాళ్ళు చెప్పిన కారణాలు బస్సు మిస్ అయ్యింది కొంతమంది, ఆరోగ్యం బాధని కొంతమంది, కోర్టు కేసులు ఉన్నాయని కొంతమంది, లేకపోతే ఇట్లా వివిధ రకాల కారణాలు చెప్పి ఎమ్మెల్యేలు డుమ్మా కొట్టారు. చివరి అసెంబ్లీలో ఎప్పుడైనా అందరికీ ఉన్న ఆనవాయితీ ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ ఫోటో దిగుతారు. ఎందుకంటే అసెంబ్లీ చివరి సమావేశం కాబట్టి ఆ అసెంబ్లీలో ఎవరెవరు ఉంటారు ఏంటి గుర్తు ఉండటం కోసం అదొక ఆనవాయితీ, సాంప్రదాయం. అటువంటి ఒక గ్రూప్ ఫోటో కూడా తీసుకోకుండా చివరి సమావేశం ముగిసిందంటే ఈరోజు వైఎస్ఆర్ పార్టీ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పరిస్థితి ఏంటో మనకు అర్థమవుతా ఉంది. అందుకే నేను చెప్పాను మీకు మొన్న, వైఎస్ఆర్ పార్టీ అనేది ఈరోజు ఒక మునిగిపోతున్న పడవ, సింకింగ్ బోట్. ఈరోజు రైటింగ్ ఆన్ ద వాల్, ఒక గోడ మీద రాస్తే ఎంత మనకి స్పష్టంగా ఉంటుందో ఈరోజు వైఎస్ఆర్ పార్టీ అనేది రేపు ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయం పొందబోతా ఉంది అనేది అంత స్పష్టంగా ఈరోజు అందరికీ తెలుసు. అందుకే ఒక్కొక్క వికెట్ పోతా ఉంది. నిన్న చూసాం మళ్ళీ లేటెస్ట్గా. మరి ఈరోజు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్తే.